interact intermittently, it will not, be interesting otherwise. So I hope all of you understand the importance of national credit framework. Hope that all of you have come across this word at least before this. Dear all participants, I'm asking. Hello. Hello, how many of you are conversant with the Yes, sir. national framework? Yeah, Bhagwan sir. Have you heard of national credit framework? Yes, sir. Okay, okay. So good. Anybody else? Fine, dear friends. It's indeed interesting subject to talk about national credit framework, as we are in the midst of implementation of our new education policy. Friends, before that, in fact, you might have heard earlier also uh, that new education policy is something which is going to change our educational space on a large scale as such, right? So why at all this thing has come up as well? It is also talked about that a national education policy is emphasizing on employment of the students. Okay, almost all the policies prior to that you might have come across that those were not focusing on the employability of their students. In fact, our generation and generation two, I mean earlier generation to ours one as well. You might have come across that there were no kind of placement drives or something like that. Nowadays, a lot of focus is, going to be there on placement drives. In fact, colleges are ranked. I mean, this is one of the parameter basically, wherein how many placements have been done on a particular, campus and all. So earlier to our generation, this was not, that much of importance as such. I mean, have a degree and then you can go and then directly get the job. But nowadays, things are becoming more competitive as such. Why I'm, sharing with this so that you can further appreciate why at all this NEP 2020 and along with that for its implementation, why the National Credit Framework. In fact, friends, in our generation or at present, we are, focusing on placement drive and all. But still, we are not that much of, we have not changed our syllabus to that extent wherein our students will be directly or readily available for the industries as such. In fact, after our degrees or whatever the certificates they get from our institutions, they will have to, go for some extra learning as such, like CDAC or other courses they do. And then thereafter, they acquire the skills basically or necessary for industries to accept them as well. In the timeline, they develop the smart skills as well as a part of their personality. But now the time has come to imbibe all those things as a part of our curriculum as such, and that is why this NAP 2020 is basically focusing on that. And that is the reason that we always say that NAP 2020 is emphasizing more on the employment as such. Okay, so now the time has come not only to look at the placement but also to imbibe all those skills and smart skills as well, technical skills and other skills as well as a part of your curriculum, so that as soon as they come out of their degree or whatever the subjects or course they undertake, they are readily available, or those students are having those skills which can be accepted by the industry readily. So that is a difference that is going to happen in the present education system and the future education system which is going to come or due now, right? So this is what I was trying to tell you or convince you the importance of the skill education or the vocational education, so to say. Meaning that we have to somehow bring in this component of
vocational education or skill education there as a part of our mainstream education, right? Are you with me, dear friends? Hello. Yes, sir. Yeah. So what I was trying to tell you is this, that you have to somehow or the other bring in this component, okay? That is vocational education as a part of your mainstream education. And for that to happen, basically, we have to change the, structure of our curriculum as such, right? And the framework which defines this structure basically is called a national credit framework. So we are very well there that why national credit framework we need to study. All of you are conversant with English, or shall I use Marathi in between as well? Uh, Sir, that will be okay. Marathi in between. yeah. So, dear friends, this was a kind of a background I was trying to, create so that you can appreciate the things which will be talked in my presentation. Okay. So, with this particular background, we will now go for the presentation. Okay. So, let me share my screen. So, hope this is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, dear friends, let us now, interact on this particular topic or discuss this particular topic, which is a national credit framework and overview. Right. So, during this presentation, I'll try to, give you a test of skill education. What is the skill education? Then we will have a little bit of, understanding about the vocational education and its integration here. And then national credit framework we will, dive into. And then there is an academic bank of credit, which is another important concept which one has to really know about it. Then multiple entry, multiple exit, we will touch upon. Challenges and opportunities we'll discuss. Towards the end, and then conclusion and recommendation. So this will be the overall flow of my presentation today. And with this, let us begin and try to understand the vocational and skill education. Now, friends, before that, before I talked about the skill education, you really will appreciate if I talk about the industry 4.0 scenario nowadays. म्हणजे आता आपण इंडस्ट्री 4.0 ही फोर्थ जनरेशन जी आपण म्हणतो इंडस्ट्री 4.0 त्याच्यामध्ये वावरतो आहे. आणि ह्या इंडस्ट्री 4.0 मध्ये पुष्कळशा गोष्टी बदललेल्या आहेत. म्हणजे इंडस्ट्री पर्स्पेक्टिव्ह जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं कळेल की बऱ्याचशा गोष्टी बदललेल्या आहेत. तर आताच्या सध्याच्या इंडस्ट्री 4.0 समजा मी म्हटलं तर याच्याबद्दल तुमचं काय अंडरस्टँडिंग आहे आणि कुठल्या गोष्टी बदललेल्या आहेत असं तुम्हाला वाटतं? Anybody can, let us make it more interactive so that it becomes more interesting as well. Okay. Otherwise, it will be a monotonous kind of thing, and then the very purpose of having this particular session will get defeated. So let us interact with each other, and when I ask, you can freely talk about whatever the things comes to your mind. You can share. You can unmute yourself and share those things. AI चा वापर वाढलेला आहे सर इंडस्ट्रीमध्ये ऍप्लिकेशन यायचा. So industries are becoming more smarter, right? Anybody else? Anybody else? Sir, bola. in the context, yes, sir. Am I audible, sir? Yeah, very much. In the context of industry 4.0, we consider that different type of things are stimulated. That is, internet things are also included.
apart from this system integration and some cloud computing, we are going to appear for this internet industry 4.0. Also, we are going to undergo with the autonomous robots also, sir. So this type of things are considered in the industry 4.0. Yeah, fantastic, Dr. Upendra. Your understanding is very well about this 4.0 industry. What has happened, the automation has taken place. Now you will find automation has come everywhere. Okay, right from the assembly line in the industry, you will find there is a lot of automation happened. In fact, आपण स्क्रू फिटिंग पासून ऑटोमेशन झालेलं आहे. म्हणजे एखादा चेसिस आपल्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की त्याच्या स्क्रू फिटिंग पासून पर्यंत रोबोट आर्म्स आलेले आहे आणि ते सगळं काम जे आहे ते ऑटोमॅटिकली होत आहे. आणि त्याचप्रमाणे जसं डॉक्टर उपेंद्र सरांनी सांगितलं की आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आहे, IoT आहे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपण ज्याला म्हणतो, त्याच्यामुळे काय झालंय की मशीन सोबत ह्युमन इंटरॅक्शन झालाय. म्हणजे वी कॅन टॉक टू दी मशीन और मशीन टू मशीन, आय मीन कन्व्हर्सेशन कॅन बी देअर. म्हणजे एखादी मशीन आहे, त्याची एक डमी मशीन आहे आणि त्या मशीन मध्ये काही बिघाड झाला तर दॅट मशीन कॅन गिव्ह द इन्स्ट्रक्शन टू अनदर मशीन की आता यू कॅन टेक ओव्हर, देर इज सम प्रॉब्लेम. सो दॅट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज हॅपनिंग. म्हणजे आपल्या असेंब्ली लाईन मध्ये किंवा त्या प्रोडक्शन लाईन मध्ये कुठेही गोष्टी थांबणार नाही, आपलं प्रोडक्शन थांबणार नाही. सो टू दॅट एक्सटेंट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू, दी ऑटोमेशन हॅज हॅपन. अँड त्याच्यामध्ये आता स्मार्ट थिंग्स पण आलेले आहे. म्हणजे आपण आणि प्रत्येक सेक्टरमध्ये, नॉट ओनली दी ऑटोमोबाईल सेक्टर, पण तुम्ही रोबोटिक सर्जरी आहे, हेल्थ सेक्टरमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ऑटोमाइज झालेल्या आहे. आपला सुद्धा म्हणजे तुम्ही बघाल तर ऍज अ रोल, म्हणजे ऍज अ टीचर रोल, पहिले आपण असं होतं की एक आपण क्लास रूम मध्ये जाऊन डायरेक्ट पोरांना जे सांगत होतो ते ऐकून घेत होते आणि त्याच्यानंतर संपला क्लास. म्हणजे व्हॉट एव्हर टीचर इज गोइंग टू टेल दॅट इज रेडिली ऍक्सेप्टेड बाय देम. आणि त्याच्यानंतर अशा गोष्टी काही बदललेल्या आहेत की आता बऱ्याचशा गोष्टी मुलांना डायरेक्टली अवेलेबल झालेल्या आहे बऱ्याचशा सोर्सेस मधून. त्याच्यामुळे ते आपल्या आधीच बऱ्याचशा गोष्टी शिकून राहिलेले असतात. आणि म्हणून आजच्या इंटरनेटच्या युगामध्ये आपण असं म्हणतो की टीचर रोल हॅज चेंज टू अ फॅसिलिटेटर. म्हणजे त्याला एक फॅसिलिटेटर जो की त्याला एक अपॉर्च्युनिटी किंवा एक संधी त्याला देईल किंवा त्याला अपलिफ्ट कसं करता येईल किंवा त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा इनपुट्स कसे देता येईल, त्याला पुढे जायला अजून त्याच्यामध्ये काय उणीवा आहे त्याचे मार्गदर्शन करेल. दॅट काइंड ऑफ थिंग आर कमिंग. ओके, सो अवर रोल एज अ टीचर इज ऑल्सो चेंज्ड. So that is that is a change happening and the change management is very important. म्हणजे एखाद्याला समजा एखाद्या फील्डमध्ये राहायचं असेल तर त्याला चेंज मॅनेजमेंट करावं लागेल. सो चेंज मॅनेजमेंट इज ऑल टुगेदर अ डिफरंट सब्जेक्ट ॲज सच ऑर टॉपिक. आणि आपल्याला काळानुरूप बदल आपल्या स्वतःमध्ये घडवायला पाहिजे. तरच आपण आपल्या जे काही विद्यार्थी आहे किंवा जो काही आपला रोल आहे तो व्यवस्थितरित्या निभावू शकेल. म्हणजे ह्या ऑटोमेशनमुळे सगळ्या गोष्टी बदललेल्या आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी आता त्या मुलांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत आणि त्या मुलांना त्या पद्धतीचे स्किल्स आपल्याला द्यावे लागतील तरच त्या इंडस्ट्रीमध्ये 4.0 जी आपण इंडस्ट्री म्हणतो दॅट इज अ प्रोग्रेसिव्ह आणि याच्यामध्ये अजून बदल होतील पुढे चालून. तर हे सगळे बदल आपण कुठनं देऊ त्यांना ऍज अ टीचर और ऍज अ फॅसिलिटेटर. इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऍज अ एज्युकेटर. इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राईट. कारण आपण जेव्हा मुलं म्हणजे देर इज अ स्ट्रॉंग बॉन्डिंग बिटवीन अकॅडमी अँड इंडस्ट्री. फॅक्टरीमध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये आणि टीचिंग इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये खूप स्ट्रॉंग बॉन्डिंग पाहिजे. कारण फॅक्टरीमध्ये इनपुट्स कुठनं येत आहे, इनपुट्स ह्युमन रिसोर्स इज कमिंग फ्रॉम द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स, राईट. बाकी कच्चा माल किंवा जे नॉन लाईव्ह जे आहे ते सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये वेगळ्या सोर्सेसनी येतं. परंतु ह्युमन रिसोर्स जे सगळ्या इंडस्ट्रीला रन करेल तो सगळा ह्युमन रिसोर्स आपण एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स मधनं प्रोव्हाइड करतो आहे त्यांना. आणि तो चांगल्या स्किलचा पाहिजे इंडस्ट्रीमध्ये जेणेकरून त्यांचं प्रोडक्शन आहे ते व्यवस्थितरित्या त्यांना मिळेल. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना स्किल्स आले पाहिजे. त्यांना तिथले जे वर्कर्स आहे किंवा त्यांचे जे कलिग्स आहे त्यांच्यासोबत कोलॅबरेटिव्ह वेनी त्यांना काम करता आलं पाहिजे. देअर हॅज टू बी अ गुड कोलॅबरेशन
आहे ना, इंडस्ट्रीचं वातावरण चांगलं राहील त्याच्यामुळे. ह्या सगळ्या गोष्टी ॲज अ स्मार्ट स्किल्स किंवा टेक्निकल स्किल्स, जसं AI आहे किंवा IoT आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना यायला पाहिजे. ऑटोमेशनचं नॉलेज पाहिजे त्यांना. तर हे कसं होईल त्यांना शक्य, आणि हे काळाची गरज आहे आणि प्रत्येकाचा रोल चेंज झालेला आहे. मला सांगायचं तात्पर्य हे आहे तुम्हाला की नाऊ दी जॉब रोल इज चेंजिंग. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, टू गिव्ह यू अन एक्झाम्पल, लेट अस सी की आपल्याकडे पहिले टाईपरायटर, म्हणजे टाईपरायटरची एक पोस्ट होती की बा ठीक आहे, एखाद्या ऑफिसमध्ये टाईपरायटर पाहिजे म्हणून. परंतु आता टाईपरायटर तो कम्प्युटर आल्यानंतर तो काळाच्या अनुरूप गायब झालेला आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आता आपण कम्प्युटर ऑपरेटर म्हणतो, कम्प्युटर असिस्टंट म्हणतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत. नाही, ह्या सगळ्या बदललेल्या आहे, म्हणजे जॉब रोल बदललेला आहे. तर हा जॉब रोल आता सगळ्यांना ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे. आणि ह्या जॉब रोलसाठी जे काही, म्हणजे चेंज जॉब रोलसाठी जे काही स्किल्स आपल्याला लागतात आहे, ते स्किल्स आपल्याला त्यांना द्यायचे आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू अंडरस्टँड की हे स्किल एज्युकेशन काय आहे आणि कुठले स्किल्स त्यांना द्यायला पाहिजे. आणि ह्या सगळ्याचा विचार करूनच आपली जी नवीन शैक्षणिक धोरण, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी तयार झालेली आहे. ह्या सगळ्याच्या भोवतीच ती फिरते आहे. परंतु त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करताना बऱ्याचशा डिफिकल्टीज आहेत, त्या आपण बघू पुढे गेल्यावर. परंतु आता हे लक्षात ठेवा की आपण म्हणजे वी आर व्हेरी मच फोकसिंग अँड वी आर रिक्वायर्ड टू फोकस. इट इज मॅन्डेटरी फॉर अस बेसिकली. आता आपल्याला हे कंपल्सरी झालेलं आहे. आपल्याला समजा आउटडेटेड व्हायचं नसेल ॲज अ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, ॲज अ टीचर, आपल्याला आउटडेटेड व्हायचं नसेल तर आपल्याला ह्या सगळे बदल आपल्या करिक्युलममध्ये, आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये, आपल्या शिकवणीच्या स्टाईलमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी यायला पाहिजे. जर ह्या गोष्टी आल्या नाही तर देन यू विल नॉट बी व्हॅल्यूड फॉर इट. ओके, म्हणजे आपली व्हॅल्यू कमी होणार. तर ह्या दिस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज थिंग्स विल नॉट स्टॉप फॉर अस. म्हणजे बदल जो आहे तो आपल्यासाठी थांबणार नाहीये. बदलासोबत आपल्याला स्वतःला बदलावं लागेल. तर ह्या गोष्टीचं एक सिरियसनेस ॲज अ टीचिंग फ्रॅटर्निटी आपल्याला असायला पाहिजे. अँड दॅट इज वाय इट्स इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट अस अंडरस्टँड फर्स्ट ऑफ ऑल की बा व्होकेशनल एज्युकेशन किंवा स्किल एज्युकेशन म्हणजे काय आणि व्हाय अट ऑल इट इज रिक्वायर्ड. ओके, तर व्होकेशनल एज्युकेशन किंवा स्किल एज्युकेशन मध्ये तुम्ही काय करणार की त्याचा एक प्रॅक्टिकल कॉम्पोनंट जो आहे, जसं आता आपण डिग्री कॉलेजमध्ये म्हणतो की बाबा 80% थिअरी आणि 20% प्रॅक्टिकल, पण व्होकेशनल एज्युकेशन मध्ये अगदी उलट होतं याच्या. म्हणजे काय की साधारण 60-70% पर्यंत तो प्रॅक्टिकल किंवा हँड्स ऑन सेशन्स असतात आणि थिअरी कमी असते. कारण त्याला स्किल द्यायचे असतात, तिथे त्याला स्किल अक्वायर करायला पाहिजे. ओके, so that is the main difference between vocational and skill education and our mainstream education or traditional education आपण ज्याला म्हणू, राईट. आणि याचा उपयोग काय होतो इन द इंडियन कंटेक्स्ट? याचा उपयोग असा होईल की याच्यामुळे तुमची एम्प्लॉयबिलिटी वाढेल आणि तुमच्या एंटरप्रेन्युरल स्किल्स ज्या आहे, म्हणजे आपल्याला जर व्यवसाय करायचा असेल नवीन, तर त्याच्यासाठी जे काही लागणारे स्किल्स आहे ते सुद्धा याच्यामध्ये करिक्युलम मध्ये अध्ययन करण्यात येईल. आणि ह्याच्यामुळे काय परिणाम होणार आहे की तुमची जी गॅप आहे एज्युकेशन, अकॅडमिया फॉर दॅट मॅटर अँड युअर इंडस्ट्री, सो दॅट गॅप विल बी रिड्यूस्ड. आपल्याला ते पाहायचं आहे की बा त्यांची रिक्वायरमेंट, डिमांड आणि सप्लाय म्हणजे क्वालिटी, ती गॅप आपल्याला रिड्यूस करायची आहे. आणि ती रिड्यूस तेव्हाच होईल जेव्हा आपण करिक्युलम मध्ये काही बदल करू. Okay, so it is now important for all of us to understand the importance of vocational education, for that matter the skill education, and which shall be the part of your mainstream education. तर हा त्याच्यामधला एक महत्वाचा दुवा आपण समजून घ्यायला पाहिजे. आणि हे का बरं आपण असं म्हणतोय, आणि हे प्रूव्ह पण झालेलं आहे. तुम्ही बघाल तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात डेव्हलप्ड कंट्रीज ज्या आहेत, टॉप 7 कंट्रीज, त्याच्यामध्ये जर व्होकेशनल एज्युकेशनचा कॉम्पोनंट बघितला तर हा खूप जास्त आहे, खूप मोठा आहे. म्हणजे जर्मनी आहे, स्वित्झर्लंड आहे, फिनलँड आहे, साऊथ कोरिया आहे, सिंगापूर आहे. याच्यामध्ये तुम्ही बघाल तर हा व्होकेशनल एज्युकेशनचा कॉम्पोनंट खूप जास्त आहे. आणि व्होकेशनल एज्युकेशन ऍक्च्युअली हेल्प्स यू इन डेव्हलपिंग युअर इकॉनॉमी इन अ सेन्स असं म्हटलं जातं. परंतु आपल्याकडे जर व्होकेशनल एज्युकेशनचं जर कॉम्पोनंट आपण बघितलं आपल्या एज्युकेशन मध्ये, सर इट इज अ व्हेरी पिटिएबल सिच्युएशन. म्हणजे इट्स अ मिगर कॉम्पोनंट, म्हणजे ओनली 6%.
दे आर एक्सपोज टू दी व्होकेशनल एज्युकेशन. म्हणून आपल्या मेन स्ट्रीम एज्युकेशन मध्ये आपल्याला हा कॉम्पोनंट जो आहे तो घालणं अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे. परत आपल्याला दुसरी गोष्ट अजून समजून घ्यायला पाहिजे की आपल्याकडे जे स्कूल एज्युकेशन मध्ये एंट्री होते मुलांची ती जवळपास 26 करोड आहे आणि कॉलेजेसमध्ये येणारे 4.5 करोड. याच्यामधला जो गॅप आहे दिस इज अराउंड 22.5 और अराउंड दॅट फिगर. हा जो गॅप आहे हा आपले जे 22 करोड साधारणतः विद्यार्थी कुठे जातात, दे आर नॉट कमिंग इन टू कॉलेजेस. आय मीन दे आर नॉट टेकिंग ऍडमिशन्स इन दी कॉलेजेस. मग ते जातात कुठे, व्होकेशनल एज्युकेशन मध्ये जातात का, तर तिकडे पण दिसत नाही आपल्याला. दिस इज अराउंड ओनली 16 लाख स्टुडंट्स दे आर कमिंग. ओके, विच इज ओनली 6% ऑफ द टोटल अवेलेबल स्टुडंट्स, राईट. म्हणून आपल्याला हे जे 22 करोड स्टुडंट्स आहे ह्यांना आपण व्यवस्थितरित्या नर्चर केलं नाही, यांना चांगले स्किल्स दिले नाही, तर हे पुढे आपल्या समाजासाठी एक प्रॉब्लेम किंवा न्यूसन्स किंवा ज्याला आपण देशासाठी म्हणू त्यांना सुद्धा काही हाताला काम मिळणार नाही. तर ह्यांना आपल्याला स्किल्स द्यायला पाहिजे. स्किल्स जर दिले तर आय थिंक देर इज अ लॉट ऑफ पोटेन्शियल अवेलेबल. कारण आपण बघतो आज की जे स्किल्स तुम्ही छोटे मोठे स्किल्स असू शकतात त्याच्यामध्ये. म्हणजे आपण एक विचार करा की आपलं अनएम्प्लॉयमेंट आपण म्हणतो, परंतु अनएम्प्लॉयमेंट पेक्षा जास्त काय होऊन राहिलं आहे की अंडर एम्प्लॉयमेंट होऊन राहिलं. म्हणजे तुमच्याकडे डिग्रीज खूप मोठे आहे, परंतु तुम्ही आज बी झालेले मुलं किंवा ते आपल्या पोलीस भरतीमध्ये जातात किंवा अजून कुठल्या लो याच्यामध्ये त्यांच्या डिग्रीच्या मानाने जाऊन आपलं हे करतात. म्हणजे अंडर एम्प्लॉयमेंट होऊन राहिलं आहे. म्हणून आपल्याला अशा शिक्षणाची गरज नाही आहे एवढ्या मोठ्या पॉप्युलेशन मध्ये जर आपण बघितलं, परंतु त्यांना स्किल्स द्यायला पाहिजे, छोटे मोठे स्किल्स. समजा तुम्ही घरी एखादा वेल्डर पाहिजे किंवा तुम्हाला प्लंबर आहे किंवा अजून काही असेल, त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्समेंट आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑटोमेशन आलेलं आहे. ते सुद्धा आपल्याला ऍस्पिरेशनल बनवता आलं पाहिजे. म्हणजे असं नाही किंवा प्लंबर म्हणजे तो खूप खालच्या दर्जाचा आहे. तो आपल्याला आपल्या एज्युकेशन मध्ये जेव्हा आपण कॉम्पोनंट घालू तेव्हा त्याला सुद्धा इक्वल इम्पॉर्टन्स, डिग्रीच्या बरोबर त्याला इम्पॉर्टन्स द्यायचा आहे आपल्याला याच्या पुढे. आणि तेच ध्येय आपल्या एज्युकेशन पॉलिसीचं आहे. आणि म्हणून हा जो 22 करोडचा जो एक मोठा चंक आहे यांना चांगले स्किल्स आपल्याला द्यावं लागतील. आणि म्हणून आपली ऍज अ टीचिंग फ्रॅटर्निटी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की आपण हा जो सिरियसनेस आहे याच्यावर फोकस करायला पाहिजे आणि लेट अस ऍक्सेप्ट इट. ओके, बिकॉज वी आर व्हेरी मच लॅगिंग ऍज कम्पेअर्ड टू अदर डेव्हलप्ड कंट्रीज. आणि ही आता काळाची गरज आपल्याला झालेली आहे. तर ह्याच्यासोबत आपल्याला जे मी आता सांगितलं तुम्हाला की जर पॉप्युलेशन डेमोग्राफी बघितली तर आपल्याकडे खूप मोठी यंग पॉप्युलेशन अवेलेबल आहे. आणि ही यंग पॉप्युलेशनचा ऍव्हरेज एज आपल्याकडे 29 आहे. वेळात बाकीच्या कंट्रीज मध्ये 40, 46, जपानमध्ये 47 एवढं झालेलं आहे. म्हणजे आता त्यांच्याकडे खूप स्किल द्यायसाठी असं त्या तिथल्या पॉप्युलेशनला स्कोप नाहीये, परंतु आपल्याकडे खूप मोठा स्कोप आहे आणि आपली पॉप्युलेशन सुद्धा खूप जास्त आहे. म्हणजे आपल्याकडे एक मोठा स्किल हब तयार होऊ शकतो आपल्या देशामध्ये. आणि दॅट स्किल हब इज गोइंग टू सर्व दी वर्ल्ड. म्हणजे साऱ्या जगाला आपण ह्युमन रिसोर्स देऊ शकतो, इतकं पोटेन्शियल आपल्या देशामध्ये आहे. आणि तेच ऍक्च्युली बाकीचे आपले कॉम्पिटिटर्स लाईक चायना अदर देश जे आहे ते करतात आहे, परंतु आपण याच्यामध्ये कुठेतरी मागे पडल्यासारखं दिसतंय. म्हणून आपल्याला ही गरज ओळखून याच्याप्रमाणे आपल्या एज्युकेशन मध्ये बदल करणं आवश्यक झालेलं आहे. आणि त्या एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये असं टार्गेट ठेवलेलं आहे की बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड दॅट not only, I mean, it's not in the education policy, but by 2030 it is expected that की प्रत्येक तिसरा मनुष्य जो कोणी काम करणारा असेल तो हा भारतीय असेल. इतकं पोटेन्शियल आपल्या पॉप्युलेशनच्या संख्येमध्ये आहे. तर हे पोटेन्शियल आपण जर आता टॅप नाही केलं ऍज अ एज्युकेटर, तर मला असं वाटतं की आपण खूप मोठी चूक आपल्या देशाच्या प्रगतीमध्ये करून राहिलो असं मला वाटतं. आणि आपण म्हणून हे समजायला पाहिजे की व्हॉट आर दोज स्किल्स की 21st सेंचुरी मध्ये त्याची आवश्यकता आहे. सो दोज स्किल्स आर लाईक से वेज ऑफ थिंकिंग. म्हणजे तुम्हाला एक तुमची जी विचार करण्याची जी एक ऍटिट्यूड आहे त्याच्यामध्ये काय आलं पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये
क्रिएटिव्हिटी पाहिजे, तुमचं इनोव्हेशन तुम्हाला डेव्हलप करायला पाहिजे, क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे ज्याच्यात आपण अनालिसिस, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, एखाद्या गोष्टीचा विचार करून त्याचं सोल्युशन काढणे, हे सगळं तुम्हाला यायला पाहिजे. म्हणजे हे इनडायरेक्टली युअर सिलेबस शुड टीच, राईट. तर हे सगळे स्किल्स आहे. याच्यामध्ये लर्निंग टू लर्न, काय आपण घ्यायला पाहिजे, काय आपण सोडायला पाहिजे, ह्याचं सुद्धा नॉलेज आपल्या विद्यार्थ्यांना यायला पाहिजे. तसंच टूल्स फॉर वर्किंग, म्हणजे आपल्याला आता सध्याच्या युगामध्ये कॉम्पिटिशन मध्ये राहायचं असेल तर वी जस्ट कॅनॉट मूव्ह अवे फ्रॉम दी इन्फॉर्मेशन लिटरसी. म्हणजे आपल्याकडे इतकी ॲम्पल इन्फॉर्मेशन आहे, इतके सोर्सेस आहे, आणि इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी दी पॉवर. म्हणजे असं म्हणतात की तुम्हाला जे तुमच्याकडे जी माहिती आहे तीच तुमची पॉवर आहे पुढे, राईट. आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला ICT लिटरसी पाहिजे, म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात तुमचं व्यवस्थित नॉलेज पाहिजे. कारण इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कुठे अवेलेबल आहे. इन्फॉर्मेशन जसं सरांनी सांगितलं होतं की क्लाउड अवेलेबल आहे, क्लाउड आहे, म्हणजे नेटवर्कमध्ये तुम्हाला अशा बऱ्याचशा गोष्टी मिळतात आहे. AI आहे, त्याच्यानंतर आजकाल तर तुम्ही AIच्या माध्यमातून ChatGPT वगैरेच्या संदर्भातही ऐकलं असाल की त्याच्यातनं आपल्याला खूप माहिती मिळू शकते. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हँडल करता यायला पाहिजे. आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण हँडल करायला शिकवता आलं पाहिजे. तर आपल्याला जर माहिती असेल तर आपण त्यांना सांगू. म्हणून हे सगळे स्किल्स यायला पाहिजे. तसंच वेज ऑफ वर्किंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, वेज ऑफ वर्किंग मध्ये तुम्हाला कोलॅबरेशन यायला पाहिजे. तुमच्या सोबत काम करणारे व्यक्ती आहे, तुमचे बॉस आहे, तुमच्यावरती काम करणारे, तुमच्या खाली काम करणारे लोक आहेत. ओके, तुमच्या सोबत जे आहे तुमचे पियर, जे कॉम्पिटिटर्स आहे, दुसरे इंडस्ट्रीज आहे, किंवा अजून डेव्हलप्ड काही कंट्रीज आहे, तिथल्या इन्स्टिट्यूशन्स असेल, त्यांच्याशी कसं आपल्याला कोलॅबरेशन करता येईल. म्हणजे गुड पॉलिसीज और बेटर पॉलिसीज हाऊ वी कॅन शेअर विथ इच अदर. ओके, ते कोलॅबरेशन तुम्हाला, ते स्किल यायला पाहिजे. ओके, युअर कम्युनिकेशन हॅज टू बी व्हेरी गुड. ओके, असं नाही की आता आपण म्हणजे अग्रेसिव्ह कम्युनिकेशन असेल तर लॉट ऑफ थिंग्स गो इन अ रॉंग वे. ओके, तर आपण खूप अग्रेसिव्ह राहून पुष्कळशा गोष्टी आपण करू शकत नाही, परंतु म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, डिस्कशन, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या कम्युनिकेशन स्किल मध्ये येतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये आपण इम्बाईब करायच्या, आपण क्लासरूम मध्ये तशा गोष्टी घडवून आणायच्या, जेणेकरून दे पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, दॅट काइंड ऑफ थिंग. हे सगळे 21st सेंचुरीचे स्मार्ट स्किल्स तुम्हाला यायला पाहिजे. लिव्हिंग इन द वर्ल्ड, आता जे मी म्हटलं की तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थ्यांना फक्त आपला देशच नाही अवेलेबल, तर सर्व जग तुम्हाला अवेलेबल आहे. कारण लुकिंग ॲट दी पॉप्युलेशन डेमोग्राफी आणि आपलं पोटेन्शियल, तर आपण सर्व जगाला सर्व करू शकतो, इतकी मोठी पोटेन्शियल आहे. परंतु आपल्याला स्किल्स आले पाहिजे. आताच तुम्हाला माहिती असेल की बऱ्याचशा इंडियन गव्हर्नमेंटनी बऱ्याचशा देशांसोबत MOU साईन केलेले आहे, कोलॅबरेशन केलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल जर्मनी आहे, जपान आहे, की तिथे मॅनपॉवरची खूप कमी आहे. परंतु आपल्याकडे स्किल्ड मॅनपॉवर असेल तर वी कॅन गिव्ह देम अवर स्किल्ड मॅनपॉवर. सो दॅट काइंड ऑफ अंडरस्टँडिंग इज गोइंग ऑन दिस आय मीन ॲट द हायर लेवल. तर आपल्याला मग जगामध्ये कसं आपण वावरायचं, आपल्याला काय काय नॉलेज पाहिजे त्याच्यासाठी, आपण सोसायटीमध्ये काय कसं वागायला पाहिजे, पर्सनल अँड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपल्या काय आहेत, कल्चर काय कसं आहे कोणत्या देशाचं, दॅट नीड्स टू बी. आता तुम्हाला समजा मॉरिशसला जायचं असेल तर मॉरिशसचं कल्चर काय आहे. पुष्कळशी आता आपण बघतो की लोक समजा फिरायला जातात तर ते तिथल्या प्रकारचे जे कपडे पहिलेच विकत घेऊन घेतात, जेणेकरून तिथे गेल्यावर असं वाटतं की बाबा दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कम्युनिटी, आणि त्याप्रमाणे तिकडे ते वावरायचा प्रयत्न करतात. सो कल्चरल अवेअरनेस आपल्याला माहिती पाहिजे. देन सिटिझनशिप किंवा लोकल आणि म्हणजे ग्लोबल आणि लोकल याच्यामध्ये आपल्याला काय फरक आहे, सिटिझनशिपचं महत्व काय आहे, सिटिझनशिप आपल्याला कशी मिळते दुसऱ्या देशांची, हे सगळं माहिती जे आहे ते लिव्हिंग इन द वर्ल्ड साठी आवश्यक आहे. मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टी ॲज अ पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स आहे. आणि हे 21st सेंचुरी स्किल्स आपल्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये खूप व्यवस्थितरित्या आणायचा आता प्रयत्न होत आहे. परंतु आपण याच्यामध्ये असा विचार करतो की आपला मेजर म्हणजे जो काही कोर कॉम्पोनंट आहे तो कमी होतो आहे, ह्या फालतूच्या गोष्टी आलेल्या आहे. असं नाही, ही काळाची गरज आहे. तुम्ही टेक्निकली साऊंड व्हा, तुम्ही एखादा विषय घ्या, त्याच्यामध्ये व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट करा. दॅट इज आय मीन फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ओके,
that you can do it otherwise also, since you have chosen that particular discipline. पण त्याच्यासोबत ह्या गोष्टी सुद्धा येणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपण जी एज्युकेशन पॉलिसी जी NEP 2020 म्हणतो, तिला एक ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह असं म्हणतो, म्हणजे खूप मोठा बदल घडवणारी पॉलिसी आहे. किंवा त्याला पुष्कळशे लोक डिस्रप्टिव्ह पॉलिसी म्हणतात. की काय आहे ही डिस्रप्टिव्ह पॉलिसी, काय त्याच्यामध्ये असं बदल आहे. तर तुम्हाला माहिती असेल की बऱ्याचशा गोष्टी, सगळ्याच गोष्टी जवळपास बदलणाऱ्या आहे, राईट. कारण की आपण आताही बघतोय की आपण जे जुनं सिलेबस शिकवतो, परंतु इंडस्ट्रीमध्ये इतकं मोठं ऑटोमेशन झालं आहे, स्किल्स रिक्वायरमेंट मध्ये इतका मोठा फरक पडला आहे, आणि जुन्याच गोष्टी आपण अजूनही शिकवत आहे, तर त्या गोष्टीचा काही उपयोग नाही. त्याच्यामुळे ही एक प्रकारे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन होत आहे. तर ते सुद्धा कुठेतरी अवॉइड केलं पाहिजे. दॅट इज वाय नथिंग डुईंग, सिन्स दिस पॉलिसी हॅज कम आफ्टर 34 इयर्स, लॉंग पिरियड, आणि ह्या 34 इयर्स 34 वर्षांमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बदललेल्या आहेत, परंतु आपलं एज्युकेशन सेक्टर अनफॉर्च्युनेटली बदललेलं नव्हतं. त्याच्यामुळे आता तुम्हाला असं वाटतं की आता त्याच्यात खूप ड्रास्टिक चेंज होऊन राहिला, परंतु तसं नाही. दॅट इज अ डिमांड ऑफ दी टाइम ॲज सच, राईट. तर हे सुद्धा आपण समजून घेणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून UGCनी NEP 2020 सेन्सिटायझेशन अँड ओरिएंटेशनचा हा एक मोठा मिशन मोडवर प्रोग्राम हाती घेतलेला आहे, जेणेकरून त्याचे स्टेक होल्डर्स जे आहे, द मेन कॉम्पोनंट, मेन पिलर विच इज अ टीचिंग फ्रॅटर्निटी, ही सेन्सिटाईज झाली पाहिजे जोपर्यंत, आणि दे आर दी वन्स हु आर दी एंड युजर्स. ओके. आणि ते हा जो ग्रुप आहे, हा टीचिंग फ्रॅटर्निटी, दे आर दी ओनली ones who are going to take your benefits of the policy to the students, जे टेकर्स आहे अल्टिमेटली. ओके. त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं एक कार्य आपल्या टीचिंग फ्रॅटर्निटीला करायचं आहे. म्हणून हे मिशन मोडवर UGCनी NEP 2020 ही मोठी पॉलिसी हाती घेतलेली आहे. आणि ह्या पॉलिसीमध्ये काय आहे, तर एज्युकेशन, हाय क्वालिटी एज्युकेशन प्रोव्हाइड करायचं आहे, इंटिग्रेटेड विथ व्होकेशनल एज्युकेशन ट्रेनिंग अँड स्किलिंग. ओके. अँड मेक इट ॲस्पिरेशनल, म्हणजे तुम्हाला व्होकेशनल एज्युकेशन जरी घेतलं एखाद्या विद्यार्थ्यांनी, तर ही ऑर शी शुड बी ट्रीटेड ॲट पार विथ आवर मेन स्ट्रीम एज्युकेशन. त्याच्यामध्ये कुठलाही असा इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स त्याच्यामध्ये यायला नको. आणि ह्याच्यामध्ये असं व्हायला पुष्कळशा गोष्टी जबाबदार आहेत, त्या आपण पुढे बोलूच. इफ आय टॉक ऑन दॅट पर्टिक्युलर थिंग, आय थिंक अवर प्रेझेंटेशन विल डायव्हर्स फ्रॉम द मेन टॉपिक ॲज सच. ओके. So without spending much time on this particular issue, let us rush through. Also, NEP 2020 should be removing the distinction म्हणजे मी आता जे तुम्हाला सांगितलं, जनरल एज्युकेशन आणि व्होकेशनल एज्युकेशन मधला जो भेदभाव आहे तो कमी व्हायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर मल्टीडिसिप्लिनरी अँड होलिस्टिक एज्युकेशन यायला पाहिजे, इन सायन्स, सोशल सायन्स, ह्युमॅनिटी, स्पोर्ट्स, म्हणजे सर्वांगीण विकास आपण ज्याला म्हणतो तो व्हायला पाहिजे. आणि मल्टीडिसिप्लिन म्हणजे एकाच डिसिप्लिनचं नॉलेज असून चालणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, आज समजा तुम्ही कॉमर्स जरी असाल, तरी कॉमर्सच्या विद्यार्थ्याला सुद्धा IoT आहे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी आहे, IT आहे, AI आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना वापरायच्या आहे. कॉम्प्युटरचं नॉलेज पाहिजे, कारण त्याला समजा एखादी शीट तयार करायची असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टी कम्प्युटरवर इझिली होतात आणि बरेचसे टूल्स अवेलेबल आहेत, परंतु हाऊ टू यूज दोज टूल्स हे नॉलेज त्याला यायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, आर्ट्सचा विद्यार्थी असेल तर आर्टिस्टिक वाल्यांना सुद्धा ह्या गोष्टी, बऱ्याचशा टूल्स अवेलेबल आहेत, ते AI टूल्स आहे, अजून बरेचसे आहेत. कुठलंही सेक्टर निवडा तुम्ही, त्याच्यामध्ये इंटिग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन हॅज टेकन प्लेस. फॉर एक्झाम्पल, आपण हेल्थ सेक्टर म्हटलं, हेल्थ सेक्टर असं वाटतं की आपल्याला बाबा त्याला फक्त एक म्हणजे MBBS नॉलेज असणं आवश्यक आहे, परंतु नाही. कारण तिथे सुद्धा तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी ॲटोमाइज झालेल्या दिसेल, रोबोट्स आलेले आहे, तर त्याचं सुद्धा ते करायचं नॉलेज त्यांना पाहिजे, त्याचं बेसिक नॉलेज तरी त्यांना द्यायला पाहिजे. पॅथॉलॉजीमध्ये बऱ्याचशा मशीन्स आलेल्या ऑटोमेशन,
म्हणजे you give a blood, I mean drop of blood and your whole test will be performed. So that kind of things has happened, right? तर हे सुद्धा म्हणजे त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आलं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना हँडल करता आल्या पाहिजे. कुठलेही डिसिप्लिन घ्या तुम्ही. त्याच्यामुळे आज तुम्हाला मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशनची आवश्यकता आहे. तसंच मल्टी एंट्री मल्टी एक्झिट, ज्याला MEME म्हणतो आपण, पाथवेज इन जनरल एज्युकेशन अँड व्होकेशनल, ही एक तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी द्यायला पाहिजे. म्हणजे काही कारणास्तव समजा तुम्ही एज्युकेशनच्या बाहेर जाऊ इच्छिता किंवा तुम्हाला जाणं कंपल्सरी आहे, तर तुम्हाला परत येता आलं पाहिजे. सो देअर हॅज टू बी मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट. किंवा तुम्हाला डिसिप्लिन ऑल टुगेदर चेंज करून दुसऱ्या डिसिप्लिन, आता मला 1 वर्ष घेतलंय मी हे डिसिप्लिन, परंतु मला याच्यात इंटरेस्ट नाही येत आहे, मला दुसऱ्या डिसिप्लिन मध्ये जायचं आहे. दॅट फ्लेक्झिबिलिटी शुड बी देअर विथ द स्टुडंट्स. हे सुद्धा त्याच्यामध्ये होणं आवश्यक आहे. इमॅजिनेटिव्ह अँड फ्लेक्झिबल करिक्युलर स्ट्रक्चर्स तुम्हाला द्यायला पाहिजे. त्याच्यासाठी इंडस्ट्री सोबत टायअप करून त्यांच्या काय रिक्वायरमेंट आहेत ते समजून घेणं आणि तशा पद्धतीने आपला सिलेबस. ऑटोनॉमस कॉलेजेसला हा फ्रीडम आहे. Universities also, public universities also should come forward and they should get in touch, right? Dear all participants, are you with me? Yes, sir. Hello? Yeah. Okay, thank you. So ह्याच्यामध्ये एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह क्रेडिट बेस्ड अकॅडमिक अँड स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपण म्हणतो आहे की आता पुढचं जे एज्युकेशन आहे मार्कावर नाही, परंतु तुमच्या क्रेडिट्सवर अवलंबून आहे आणि प्रत्येक गोष्टीला क्रेडिट दिलं जाईल तिकडे. त्याच्यानंतर असाइनमेंट, अक्युमुलेशन, स्टोरेज, म्हणजे हे मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट पॉसिबल होण्यासाठी काहीतरी तुम्हाला कुठेतरी तुमचं जे काही क्रेडिट अर्न केलेलं आहे ते तुम्हाला स्टोअर करून ठेवावं लागेल आणि त्याचा उपयोग तुम्हाला पुढे करायचा आहे. म्हणून त्याच्यासाठी एक नवीन कन्सेप्ट आपल्या एज्युकेशन पॉलिसी मेकर्स जे आहे त्यांनी आणलेली आहे आणि दॅट वी कॉल इट ॲज अ अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. ज्याला अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट मध्ये आपण तिथे आपलं क्रेडिट स्टोअर करू शकतो. इट इज ॲज इफ अवर रेग्युलर बँक, फक्त तिथे आपण पैसे न सेव्ह करता आपण क्रेडिट सेव्ह करतो आहे. परंतु दिस इज सच अ इनोव्हेटिव्ह आयडिया की हे ऐकणं म्हणजे हे समजून घेण्यासाठी फॉरेन युनिव्हर्सिटी पीपल ऑल्सो आर व्हिजिटिंग अँड लुकिंग ॲट दिस कन्सेप्ट की बा काय आहे हे नवीन भारतीय नवीन एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे त्याच्यामध्ये अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटचा रोल काय आहे हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर एज्युकेशनल ॲक्सलरेशन अँड रेकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, म्हणजे एखादा खूप हुशार विद्यार्थी आहे तर त्याला पुढे जाता आलं पाहिजे. आत्ताच तुम्हाला माहिती असेल की युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन UGCनी फ्लेक्झिबल डिग्रीचा अनाउन्समेंट केलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला डिग्री कमी वेळात सुद्धा घेता येईल किंवा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दॅट पर्टिक्युलर लर्नर की त्याला किती वेळात ती डिग्री कम्प्लीट करायची आहे. तर ही फ्लेक्झिबिलिटी आलेली आहे. लेटेस्ट न्यूज आहे, तुम्हाला 1-2 दिवसाच्या आधीच त्याच्या गाईडलाईन्स मला UGCने तयार केल्या आहे, ड्राफ्ट गाईडलाईन्स, आणि आता तुम्हाला फ्लेक्झिबल डिग्री अवेलेबल आहे. इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ एज्युकेशन, डिजिटल, ऑनलाईन, मल्टीलिंग्विझम, यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी करता आलं पाहिजे. कारण मी जे तुम्हाला सांगितलं त्याच्या आधी की आपल्याकडे साधारणतः 22 करोड विद्यार्थी आहे जे की आपल्या कॉलेज लाईफ मध्ये येत नाही, स्कूल नंतर ते ड्रॉप आउट होऊन राहिले आहे. आता ह्या 22 करोड विद्यार्थ्यांना जर अकोमोडेट करायचं असेल तुम्हाला आपल्या कॉलेजेसमध्ये, तर आपल्याला केवढं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करावं लागेल. आपल्या कॉलेजेसची ती कॅपॅसिटीच नाही आहे. ब्रिक अँड मॉर्टर जे मॉडेल आपण म्हणतो शिक्षणाचं, त्याच्यामध्ये तर हे एवढं अकोमोडेशन पॉसिबलच नाही. किंवा करायचं ठरवलं तर याला कितीतरी वर्ष लागतील, कितीतरी कॉलेजेस लागतील, कितीतरी युनिव्हर्सिटीज लागतील. कारण 4.5 करोड आता सध्या आपण कॅपॅसिटी आहे आपल्या एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरची, परंतु 22 करोड आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला खूप मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर लागेल आणि हे पॉसिबल नाही आहे सध्या. परंतु आपल्याला ऑन अ फास्ट ट्रॅक हे सगळं नॉलेज द्यायचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला यूज ऑफ टेक्नॉलॉजीच करावं लागेल. इट इज गोइंग टू बी मॅन्डेटरी वेदर यू लाईक इट ऑर डिसलाईक इट. तुम्हाला आवडू द्या किंवा तुम्ही त्याचा तिरस्कार करा, परंतु हे तुम्हाला शिकणं आवश्यक आहे. आणि यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी आपल्या एज्युकेशन सेक्टरमध्ये खूप महत्वाचा कॉम्पोनंट आहे आणि ही सगळ्यांनी याची ग्रॅव्हिटी जी आहे ती आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. जर आपण ही समजून घेतली नाही
तर मला असं वाटते की आपण नक्कीच आपलं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते कुठेतरी कमी पडेल. ओके. अँड प्रोव्हिजन फॉर लाईफ लॉंग लर्निंग, म्हणजे आता असं नाही राहिलं आहे की कारण थिंग्स आर चेंजिंग ॲट अ व्हेरी फास्ट रेट. प्रत्येक 6 महिन्याला, प्रत्येक वर्षाला तुम्हाला असं दिसेल की काहीतरी बदल घडतो आहे. ओके. आणि ह्या बदलाचा स्पीड जो आहे तो आता वाढलेला आहे. पहिले आपण जेव्हा विद्यार्थी होतो आणि आपण जेव्हा टीचर झालो, तर आपण त्या काळामध्ये जर बघितलं तर बदल हा खूप स्लो पेसवर होता. म्हणजे आपल्या शिक्षकांनी जे शिकवलं होतं तेच आपणही शिकवायला लागलो किंवा त्यांच्याच नोट्स आपण वापरत होतो. परंतु आता तसं नाही राहिलेलं. आता सगळं बदललेलं आहे. ओके. आणि हे तर एज्युकेशन सेक्टरची गोष्ट झाली. परंतु इंडस्ट्रीमध्ये तर ॲट अ व्हेरी फास्ट रेट. जर तुम्ही इंजिनिअरिंगचे कोणी पार्टिसिपंट असेल याच्यामध्ये, तर तुम्ही आता ते नंबर ऑफ चिप डिझाईन मध्ये नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर्स हे लाखोनी करोडोनी 6 महिन्याला त्याचा एक फॉर्म्युला आहे. त्या डबल फॉर एव्हरी 5 years असो. आय डोंट नो, आय एम नॉट रिमेंबरिंग दॅट, बट इट इज देअर. तर ह्या रेटनी ते चेंजेस होतात आहे. हे सुद्धा आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे की देर हॅज टू बी प्रोव्हिजन फॉर द लाईफ लॉंग लर्निंग. म्हणजे असं नाही की आज शिकलो आपण ते आता परमनंट झालं, आपण रिटायरमेंट पर्यंत आता आपल्याला दुसरं काही शिकायची आवश्यकता नाही, असं नाही. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ओके. आणि हे सगळं असताना सुद्धा म्हणून आपल्या एज्युकेशन पॉलिसीनी असं ध्येय ठेवलेलं आहे की बाय 2030 ॲटलीस्ट 50% of the learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education. ओके. म्हणजे हे खूप मोठं ध्येय आहे. 2030 पर्यंत आपल्याला 50% ऑफ द लर्नर्स जे काही आपल्या मेन स्ट्रीम एज्युकेशन मध्ये येणार आहे त्यांचं एक्सपोजर व्होकेशनल एज्युकेशन सोबत झालं पाहिजे. म्हणजे व्होकेशनल एज्युकेशन त्यांनी काहीतरी स्किल्स घेतले पाहिजे किंवा शिकलं पाहिजे, असं एक ध्येय ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर ह्या गोष्टी घडतात आहे. आणि हे एवढं मोठं ध्येय जर आपल्या एज्युकेशन पॉलिसीने ठेवलेलं असेल तर हे इम्प्लिमेंट करायसाठी आपल्याला कुठल्या तरी गाईडलाईन लागतात. आणि त्या गाईडलाईन म्हणजेच आपलं नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है ना. एक डॉक्युमेंट आहे किंवा गाईडलाईन आहे विच विल हेल्प यू इन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020. आता एनईपी 2020चं इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये ज्या अंतर्भूत केलेल्या सगळ्या गोष्टी आहे त्या अंमलात आणणे. त्या अंमलात आणण्यासाठी आपल्याला जे काही गाईडलाईन्स लागतील ते म्हणजे आपलं नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. तर असं हे नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अजून आपण त्याच्यावर डिस्कशन सुरुवात केलेली नाही. आपण फक्त बॅकग्राऊंड पाहतोय किंवा नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपल्याला कुठे कामी येईल. ओके. तर आता बघा की आपण ह्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये जर तुम्हाला आतापर्यंत समजलं असेल काही गोष्टी किंवा आतापर्यंत काही क्वेरी असेल तर त्या क्वेरी आपण सॉल्व्ह करूया किंवा डिस्कशन करूया. अँड देन आय विल स्टार्ट विथ दी नॅशनल एज्युकेशन दिस थिंग NCRF, नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. Dear participants, do you have any query till this time? Are you with? No, sir. Go ahead, sir. Okay. What about others? No, sir. No query, right? Okay. So if you have understood the previous thing, you will appreciate that what I was talking about. There is a academic component, there is a experiential component, and there is a vocational component. Okay. म्हणजे आपल्याला आपल्या एज्युकेशन मध्ये आता फक्त अकॅडमिक एज्युकेशनवर लक्ष देऊन चालणार नाही, परंतु आपल्याला जे स्किल आहे किंवा एक्सपिरियन्स आहे त्याचं पण महत्व आपल्या एज्युकेशन सेक्टरमध्ये असणार आहे. आणि व्होकेशनल एज्युकेशन. ओके. सो दीज आर द 3 थिंग्स ओके विच वन शुड नाउ एक्सपेक्ट ॲज अ पार्ट ऑफ अवर एज्युकेशन सिस्टम. ओके. तर हे तिन्ही ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला कुठेतरी इंटिग्रेट करायच्या आहे. त्याचं एकत्रितपणा आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसला पाहिजे, त्याचं एकत्रीकरण आपल्याला करायचं आहे. सो if you are really interested in integrating academic education, experiential education and vocational education together, then Government of India for that purpose has set up a very high power committee which is consisting of University Grants Commission, the All India Council for Technical Education,
National Council for Vocational Education and Training, and then National Institute of Open Schooling, CBSE, NCERT, DGT, that is Director General of Training, Ministry of Education, Ministry of Skill Development, ह्या सगळ्या मोठ्या ज्या एजन्सीज आणि एज्युकेशनल रेग्युलेटर्स आहे यांना एकत्रित करून एक हाय पॉवर कमिटी, दॅट कमिटी शोन हिअर इन दिस पिक्चर. Okay, and the fellow here standing is the chairman, was the chairman of this committee, which is a National Credit Framework Committee called as. Okay, ही कमिटी सेटअप करून ह्या कमिटीला सांगण्यात आलं की तुम्ही ह्याच्या इंटिग्रेशनसाठी आणि पॉलिसी इम्प्लिमेंट करायची आहे आपल्याला, त्याच्यासाठी काहीतरी फ्रेमवर्क तयार करा. आणि ते फ्रेमवर्क म्हणजेच जे मी आता तुम्हाला सांगितलं, विच इज अ नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. And this is for achieving the vision and intent of NEP 2020. म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचं जे इंटेंट आहे किंवा जी विजन आहे त्या पॉलिसीने दाखवलेली, ती विजन रिअलाइज करायसाठी, ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आपल्याला जे फ्रेमवर्क पाहिजे ते फ्रेमवर्क म्हणजे नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. ओके, नाव let us understand what are the intricacies of this particular framework. म्हणजे याच्या आतमध्ये काय आहे, that we will try to understand. Okay, so national credit framework हे is a single meta framework, ज्याला सिंगल मेटा फ्रेमवर्क म्हणतो आपण. आणि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फ्रेमवर्क्स बेसिकली. हायर एज्युकेशन साठी NHEQF आहे, नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. नंतर तुम्ही ऐकलं असेल NSQF, नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जे व्होकेशनल एज्युकेशन साठी आहे. आणि स्कूल साठी नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एज्युकेशन. याचं इंटिग्रेशन करून एक नवीन फ्रेमवर्क तयार झालं. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज अ मेटा फ्रेमवर्क. ओके, which is on the top of all the frameworks basically, and this is where it is called as national credit framework. आता नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मध्ये काय आहे तर त्याचं बेसिक युनिट जे आहे ते क्रेडिट आहे. ओके, तर आता मी जस्ट तुम्हाला सांगत होतो की एव्हरीथिंग विल बी क्रेडिटाइज्ड. प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक लर्निंग ऍक्टिव्हिटी तुमची क्रेडिटाइज केल्या जाईल. ओके, आणि त्याच्यामध्ये क्रेडिट्स दिल्या जातील. क्रेडिट्स काय आहे तर इट विल क्वांटिफाय युअर लर्निंग आउटकम्स. कारण आपण आता आउटकम बेस्ड एज्युकेशन म्हणतो, तर तुमचे आउटकम्स जे आहे ते क्वांटिफाय करायसाठी जे तुम्हाला काही ग्रेड दिल्या जातील, दॅट इज बेसिकली क्रेडिट. ओके, आणि क्रेडिट पॉइंट्स आहे दुसरी कन्सेप्ट. ती क्रेडिट पॉइंट म्हणजे हे जे क्रेडिट आहे ते मल्टिप्लाय करतात जेव्हा तुम्ही क्रेडिट लेवलशी, तेव्हा तुम्हाला क्रेडिट पॉइंट्स मिळतात. तर क्रेडिट तुम्हाला माहिती आहे, परंतु त्याचं जे मल्टिप्लिकेशन क्रेडिट लेवल सोबत आहे, ती क्रेडिट लेवल तुम्हाला अजून माहिती नाही. तर ती माहिती मी तुम्हाला पुढे सांगेल, जसं आपण 1-2 स्लाइड पुढे जाऊ. बट टायमिंग यू रिमेंबर दॅट देर इज समथिंग कन्सेप्ट कॉल्ड एज अ क्रेडिट लेवल. आता तुम्हाला मी जे सांगितलं की बाबा नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मध्ये अजून काय आहे, तर अजून त्यांनी हे डिफाईन केलेलं आहे की नोशनल लर्निंग अवर्स. ओके, म्हणजे तुमचे जे लर्निंग अवर्स जे आहे प्रस्तावित जे आपण म्हणू त्याला नॅशनल लर्निंग अवर्स, ते प्रस्तावित लर्निंग अवर्स जे आहे ते 1200 तास आहे तुम्हाला एका वर्षामध्ये घालवायचे आहे तुमच्या लर्निंग ऍक्टिव्हिटीजसाठी. परंतु प्री स्कूल ते 5वी पर्यंत हे जे लर्निंग अवर्स आहे हे 800 ते 1000 पर्यंत त्यांना कमी केले आहे, कारण लुकिंग ऍट देअर एज ग्रुप. ओके, आणि दरवर्षी तुम्हाला 40 क्रेडिट घ्यायचे आहे. ओके, म्हणजे एका वर्षामध्ये 1200 तास आहे तुमच्याकडे आणि 40 क्रेडिट अर्न करायचे आहे. तर एका क्रेडिटला किती तास लागतील ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. 1200 भागीला समजा 40 केले मी, तर इट कम्स आउट टू बी 30. आणि सेमिस्टर असेल तर हे 600 होईल आणि हे 20 क्रेडिट होईल. ओके, अशा पद्धतीने हे क्रेडिट ठरवलं जाईल. आणि तुम्हाला काय म्हणजे कोणत्या ऍक्टिव्हिटीला तुम्ही क्रेडिट देणार, ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये कव्हर झालेल्या आहे. क्लासरूम टीचिंग आहे, लॅबवर्क आहे, क्लास प्रोजेक्ट्स आहे, असाइनमेंट, ट्युटोरियल्स, टेक्निकल, व्होकेशनल एज्युकेशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग वगैरे वगैरे, ऑनलाईन डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग मोड, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक्झामिनेशन, क्लास टेस्ट, क्विजेस, असाइनमेंट्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्युझिक, योगा, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आहे. सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क, NCC, श्रमदान, डिबेट, डिस्कशन, देयर आर सो मेनी थिंग.
अँड एव्हरीथिंग विल बी क्रेडिटाइज. प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला क्रेडिट मिळेल. म्हणजे आता असं नाही राहिलं की एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज और को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठले क्रेडिट मिळणार नाही, असं नाही. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला तुम्हाला क्रेडिट दिल्या जाईल. हे नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आता आपण नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मध्ये लेवल्स काय आहे हे वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इथे जे मल्टिप्लिकेशन होत आहे त्या क्रेडिट लेवल सोबत, ती क्रेडिट लेवल इथे डिफाईन झालेली आहे. क्रेडिट लेवल म्हणजे काय, जसं ग्रेड 5 मध्ये आहे तुम्ही, तर ग्रेड 5 ला लेवल 1 म्हटलेलं आहे. म्हणजे लेवल 1 ऑफ एज्युकेशन म्हणजे तुम्ही जेव्हा ग्रेड 5 पास करता, ती एक्झाम पास होता, तेव्हा तुम्ही एज्युकेशन मधली लेवल 1 क्रॉस केली असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे 8वी जेव्हा तुम्ही पास व्हाल तेव्हा तुम्हाला लेवल 2 ऑफ एज्युकेशन यू वुड हॅव क्रॉस्ड. ओके. 10th जेव्हा पास व्हाल तेव्हा लेवल 3 क्रॉस केलेली असेल. 12th जेव्हा पास व्हाल तेव्हा तुम्हाला 4th लेवल क्रॉस केलेली असेल एज्युकेशनची. हे झालं स्कूल एज्युकेशनसाठी. आणि म्हणून 12वी पर्यंत जर 4थी लेवल जर तुम्ही क्रॉस केली तर फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही आर ऍट द 4.5 लेवल. ओके. म्हणजे 4.5 आपलं हायर एज्युकेशन आता सुरू झालं इथनं ते लेवल्स. तर ही जाते 8 लेवल 8 पर्यंत. जेव्हा तुम्ही पीएचडी घ्याल तेव्हा ती लेवल 8 कन्सिडर केल्या जाईल. 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 तशा पद्धतीने. ओके. आणि ह्याच्या सोबत आपल्याला व्होकेशनल एज्युकेशन सुद्धा जोडायचं आहे. म्हणून व्होकेशनल एज्युकेशनच्या सुद्धा लेवल्स डिफाईन केलेले आहे. बिकॉज वी वॉन्ट टू काइंड ऑफ इक्विव्हॅलन्स. त्याच्यामध्ये इक्विव्हॅलन्स आपल्याला एस्टॅब्लिश करायचं आहे. म्हणून आपल्याला व्होकेशनल एज्युकेशन मध्ये सुद्धा त्याच लेवल पाहायला मिळतील, लेवल 1 टू लेवल 8. म्हणजे लोएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटन्सी असेल तर लेवल 1 आणि हायेस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटन्सी असेल तर लेवल 8. ही जी झाली आहे ती व्होकेशनल एज्युकेशनचे लेवल्स आहे. तर ह्या अशा पद्धतीने लेवल्स डिफाईन केलेले आहे. हा एक दुसरं एक पिक्चर आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ह्या पद्धतीने सुद्धा लेवल समजू शकता. प्री स्कूल वगैरे वगैरे अप टू पीएचडी लेवल 8. राईट. पण हे महत्वाचं आहे की आता जे तुम्हाला मी सांगितलं, आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? येस सर. येस सर. ओके. तर ही जी आहे ना, ही 3 डायमेन्शनल एक डायग्राम तुमच्या समोर दिसत आहे. आणि ह्या 3 डायमेन्शनल डायग्राम मध्ये तुम्ही बघाल तर आता वरवर पाहता आपण खूप क्लिष्ट अशी वाटते किंवा डिफिकल्ट अशी वाटते, परंतु ही मुळीच डिफिकल्ट नाहीये. इट्स व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड. देर आर 3 ॲक्सिस बेसिकली, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस. ओके. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की याच्यात काही नंबर्स लिहिलेले आहे. हे नंबर्स अलॉंग द ॲक्सिस म्हणजेच ते तुमचे एज्युकेशन लेवल्स आहे. ओके. आणि जसं आता हा जो एक्स ॲक्सिस आहे याच्या लेवल्स डिफाईन केलेले आहे. प्री स्कूल, त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला दिसत आहे की 5वी, इथे 8वी, इथे 10वी, इथे 12वी. तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जेव्हा 5वी पास व्हाल तेव्हा तुम्ही लेवल 1 क्रॉस केलेली असाल. तुम्ही 8वी जेव्हा पास केलेली असाल तेव्हा लेवल 2 क्रॉस केलेली असाल. 10वी जेव्हा व्हाल तेव्हा लेवल 3 आणि 12वी व्हाल तेव्हा लेवल 4. 12वी नंतर यू फाइंड हिअर दिस इज UG1. UG1 इज लेवल 4.5. ओके. त्याच्यानंतर UG2 इज 5. त्याच्यानंतर 6 है ना. त्याच्यानंतर 6.5 इज PG2. ओके. अशा पद्धतीने अप टू PhD यू विल फाइंड दिस लेवल्स. ओके. तर ह्या ज्या झाल्या त्या अकॅडमिक लेवल्स आहे. तसंच व्होकेशनल लेवल्स जे आहे त्या वाय ॲक्सिसवर दिलेल्या आहे. स्किल एज्युकेशनच्या त्या सुद्धा 1.0 लोएस्ट टू हायेस्ट इज 8.0. ओके. विच इज इक्वलंट टू PhD. म्हणजे त्याची कॉम्प्लेक्सिटी इतकी असेल आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला ते ॲस्पिरेशनल करायचं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलाही आपल्याला भेदभाव करायचा नाही. समजा लेवल 8 तुम्ही स्किल क्वालिफिकेशन मध्ये घेतली असेल तर इट विल बी ट्रीटेड ॲज अ PhD. इट विल बी इक्वलंट टू PhD. ओके. सो टू दॅट एक्सटेंट. आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला अजून एक्स ॲक्सिस झेड ॲक्सिस इथे दिलेला आहे. जे तुम्हाला मी जे सांगितलं होतं की इंटिग्रेशन ऑफ 3 कॉम्पोनंट्स आहे, अकॅडमिक, स्किल अँड देर इज अ एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. ओके. हे तुम्हाला मी डायग्राम आधी दाखवली होती. तर त्या डायग्राम प्रमाणे हे 3 ॲक्सिस आहे आणि याच्यामध्ये थर्ड ॲक्सिस जे आहे तो दॅट इज द एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. परंतु एक्सपिरियन्शियल लर्निंगच्या ज्या लेवल्स आहेत त्या अशा डिफाईन केलेल्या नाही आहे 1.0 और 1, 2, 3, 4,
5 6 लाईक दॅट. परंतु त्याच्यामध्ये त्यांनी, बिकॉज हिअर यू हॅव द एक्सपिरियन्स, ओके, एक्सपिरियन्स इज इन नंबर ऑफ इयर्स. समजा तुमचा एक्सपिरियन्स 1 वर्षाच्या खाली असेल तर तुमची जी तुमचं जे डेसिग्नेशन आहे ते ट्रेंड म्हणून केलं जाईल. तुमचा एक्सपिरियन्स जर 1 ते 4 वर्षाचा असेल तर तुम्ही यू विल बी ट्रीटेड ॲज अ प्रोफिशियंट मॅन. ओके, इफ युअर एक्सपिरियन्स इज 4 to 7 in between, you will be considered as an expert person. Okay, and if your experience is more than 7, it will be considered as master level. परंतु हे जे आहे ट्रेंड, प्रोफिशियंट, एक्सपर्ट आणि मास्टर याचं कन्व्हर्शन कुठेतरी तुम्हाला लेवलमध्ये करावं लागेल. ते कसं होईल, त्याचं टेबल काय आहे ते आपण पुढे पाहू. ओके, बट देर इज अ प्रोव्हिजन टू मॅप these particular designations into some kind of educational levels. म्हणजे एकदा तुम्ही त्या याच्यामध्ये मॅपिंग झालं तुमचं की तुम्ही मेन स्ट्रीम एज्युकेशन मध्ये याल, आणि मेन स्ट्रीम एज्युकेशन मध्ये आले की तुम्हाला पुढे PhD पर्यंत एज्युकेशन घेता येईल. जरी त्याच्याकडे सुरुवातीला फक्त एक्सपिरियन्सच आहे परंतु एज्युकेशन नाही, परंतु ह्याच्यामध्ये ही फ्लेक्झिबिलिटी आहे की त्याला आपण मेन स्ट्रीम मध्ये आणू शकतो ह्या डायग्राममुळे. Okay, so that is the beauty of this particular diagram. Okay, now you will see here the chart. Okay, ह्या चार्ट मध्ये तुम्हाला असं दिसेल की पहिल्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही आहे अकॅडमिक बँड सांगितलेला आहे, त्याच्यानंतर अकॅडमिक ग्रेड सांगितलेला आहे, ग्रेड 1 2 3. ओके, ग्रेड से 8 9 10 11 12 फर्स्ट इयर, सेकंड इयर वगैरे वगैरे. त्याच्यानंतर इथे त्याच ग्रेड जे आहे त्या लेवल जे आहे त्या आपण व्होकेशनल एज्युकेशन साठी दिलेले आहे. आणि देन हिअर यू विल फाइंड दॅट दी क्रेडिट लेवल्स आर गिवन इन दिस कॉलम. ओके, मी जी तुम्हाला सांगत होतो की क्रेडिट लेवल 1 ही कुठे आली? क्रेडिट लेवल 1 जेव्हा तुम्ही 5वी पास होता तेव्हा क्रेडिट लेवल 1 आहे. ओके, तसंच तुम्ही म्हणजे प्री स्कूल पासून लेवल्स दिलेले आहे, डिफाईन केलेले आहे ह्या चार्ट मध्ये. जेव्हा तुम्ही 8वी होता तेव्हा ही क्रेडिट लेवल 2 आहे तुमची. ओके, 10वी होता तेव्हा क्रेडिट लेवल 3 आहे. ओके, 12वी होता तेव्हा क्रेडिट लेवल 4 आहे. तेव्हा तुम्ही PhD होता तेव्हा तुमची क्रेडिट लेवल 8 आहे. ओके, तर तुम्ही फर्स्ट इयर सेकंड इयरला ह्या क्रेडिट लेवल दिलेले आहे, आणि तुमचं जे क्रेडिट आहे प्रत्येक वर्षीचं हे इथे डिफाईन केलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा ऍक्च्युली 5वी होता, 5वी झाल्यानंतर तुमचे जे नोशनल अवर्स आहे ते 1200 होतात, पण 5वी पर्यंत कमी आहे म्हणून तुमचं जे क्रेडिट्स आहे, क्रेडिट पॉइंट्स 5वी पर्यंत कमी दिलेले आहे इथे. ओके, अप टू 33 आहे. पण 5वीच्या नंतर जर तुम्ही बघितलं 6वी ऑनवर्ड्स, तर यू विल फाइंड दॅट एव्हरीवेअर द नोशनल अवर्स आर 1200. सो दॅट इज वाय युअर क्रेडिट्स आर 40 ईच इयर. ओके, जे प्रत्येक वर्षी तुम्हाला 40 क्रेडिट अर्न करायचे आहे. आणि क्रेडिट पॉईंट काय आहे? त्याचं मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे समजा तुम्ही आता 10वीत आहात तर 10वीची लेवल काय आहे? 3. ओके, आणि त्याचे क्रेडिट्स किती आहे? 40. तर तुमचे क्रेडिट पॉइंट्स किती झाले? 120. हे लक्षात ठेवा, आपण याचा उपयोग पुढे करणार आहोत की 10वी मध्ये समजा तुमची लेवल 3 आहे आणि तुमचे क्रेडिट 40 आहे, तर तुमची क्रेडिट पॉइंट झाले 120, आणि हे 120 क्रेडिट पॉइंट आपण याच्यामध्ये डिपॉझिट करणार आहोत अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. अशाच पद्धतीने तुम्ही जेव्हा सेकंड इयरला असता तेव्हा तुमचे क्रेडिट 200 झालेले असेल. ओके, जेव्हा तुम्ही थर्ड इयर मध्ये असेल 220 क्रेडिट असेल तुमच्याकडे, फोर्थ इयर मध्ये असेल किंवा PG1 240 क्रेडिट्स आहे, अशा पद्धतीने. राईट, आणि आता आपण बघू की आपलं जे थर्ड ऍक्सिस जो आहे तो कसा मॅप होतो. ओके, दीज आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट झेड ऍक्सिस: ट्रेंड, देन प्रोफिशियंट, देन एक्सपर्ट आणि मास्टर. ओके, आणि याचा एक्सपिरियन्स किती आहे? 1 वर्षाच्या कमी असेल किंवा 1 असेल तर ट्रेंड आहे. 1.33 म्हणजे त्याचा प्रोफिशियंट, म्हणजे तो जर 1 ते 4च्या मध्ये असेल तर प्रोफिशियंट आहे, तर त्याचा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर हा 1.33 आहे. त्याच्यानंतर तुमचा समजा एक्सपिरियन्स 4 ते 7च्या मध्ये असेल तर यू आर एक्सपर्ट. तर एक्सपर्ट जर असाल तुम्ही तर तुमचा जो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर आहे तो मल्टिप्लाइंग फॅक्टर जो आहे तो 1.67 आहे. ओके, सो यू जस्ट कन्सिडर दिस एक्झाम्पल. याच्यामध्ये आपण समजा तुम्ही 10वी पास झाला आणि 10वीच्या नंतर तुम्हाला आता एज्युकेशन सोडून इंडस्ट्रीमध्ये गेला. इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही समजा 3 वर्ष काम केलं,
तर 3 वर्ष काम केलं म्हणजे 1 ते 4च्या मध्ये आहे, तर आपल्याला मल्टिप्लाइंग फॅक्टर जो आहे 1.33 आहे. परंतु 10वी जेव्हा त्यांनी पास केलं होतं तेव्हा त्याच्या क्रेडिट्स किती होत्या? ओके, 120 होत्या. ओके, कारण आपण बघितलं की लेवल 3 होती आणि 40 क्रेडिट त्या लेवलला, तर 120 क्रेडिट त्यांनी क्रेडिट पॉइंट्स होते. मग आता ह्या 120 क्रेडिट पॉइंटला आपण बेस क्रेडिट म्हणू, आणि बेस क्रेडिट ला जेव्हा आपण ह्या मल्टिप्लाइंग फॅक्टरनी मल्टिप्लाय करतो बेस्ड ऑन दी एक्सपिरियन्स, तर त्याचे टोटल क्रेडिट पॉइंट्स मिळतील त्याला. तर 120 मल्टिप्लाइड बाय 1.33 हिअर. ओके, तर ते येतं 159.6, म्हणजे साधारणतः 160 क्रेडिट पॉइंट्स. तर 10वी नंतर समजा त्यांनी 3 वर्ष काम केलं तर त्याचे ऍक्च्युअल क्रेडिट पॉइंट्स किती होतील? 160, विच इज इक्विव्हॅलंट टू 12. जर तुम्ही 12ची हे बघाल इथे, तर 12th मध्ये त्याला 160 क्रेडिट इथे आले, हे बघा. ओके, 12th मध्ये, तर तो इक्विव्हॅलंट टू 12 झाला. परंतु त्याला 12चं सर्टिफिकेट मिळेल का? नाही, कारण की त्यांनी जे 11वी आणि 12वी मध्ये जे शिकायला पाहिजे लँग्वेजेस आहे किंवा अजून काही असेल त्याचं, ते त्यांनी शिकलेलं नाही. तर त्याला त्याचं NIOS आहे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मध्ये जाऊन त्यांनी समजा एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न केल्या, तर डायरेक्टली ही कॅन डिमांड फॉर द एक्झामिनेशन. ऑन डिमांड एक्झामिनेशन पॉसिबल आहे, आणि त्याला असं वाटलं की आता मी सफिशियंट क्रेडिट अर्न केली की तो डिमांड करू शकतो आणि एक्झामिनेशन, आणि ती एक्झामिनेशन पास केली की देन ही इज 12th पास. म्हणजे त्याला 11वी आणि 12वी मध्ये बसायची आवश्यकता नाही. दॅट इज अ ऍडव्हान्टेज. म्हणजे त्याचा एक्सपिरियन्स वाया नाही गेला. आधी असं होत होतं की तो एक्सपिरियन्स कन्सिडर नव्हता होत. बट द ब्युटी ऑफ दिस क्रेडिट फ्रेमवर्क इज दिस, दॅट इट इज नॉट वेस्टेड. ओके, आणि ही कॅन डिमांड दॅट एक्झामिनेशन, अपियर अँड गेट इट पास थ्रू, आणि तो एकदा पास झाला की देन ही ऑर शी कॅन कम इन मेन स्ट्रीम एज्युकेशन, डिग्री मध्ये येऊ शकतो तो. सो दॅट इज अ ब्युटी. ओके, so there is an acceleration also happening. I think we will not have sufficient time, but I will rush through. आतापर्यंत काही कोणाला क्वेरी आहे का? Dear all participants, I'm asking. Nice, sir. Okay, okay. So here in this credit framework, there is a provision for I mean there are some special provisions basically, which is like education acceleration. म्हणजे एखादा खूप हुशार विद्यार्थी असेल आणि तो 5वी मध्ये समजा 10वीचे किंवा 8वीचे गणित सोडवत असेल किंवा तिथला काही लँग्वेज सगळे त्याला अभ्यास होत असेल, तर it is possible for that particular gifted child basically की तो डायरेक्टली त्या एक्झामिनेशनला बसू शकेल, आणि ही कॅन पास थ्रू ऑन अ ऍक्सलरेटेड रेट ऍज सच. म्हणजे त्याला, आणि ही फ्लेक्सिबिलिटी आता डिग्रीमध्ये सुद्धा आलेली आहे. तुम्हाला मी आताच सांगितलं की डिग्रीमध्ये सुद्धा चेअरमनने अनाऊन्स केलेला आहे की तुमची डिग्रीचे नंबर ऑफ इयर्स सुद्धा आता फ्लेक्झिबल असू शकतात ऑन युअर डिमांड. तर हे प्रोव्हिजन आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही समजा व्हेरियस फील्ड्स लाईक स्पोर्ट्स, गेम, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ट्रेडिशन, हेरिटेज, लिटरेचर, इंडियन, याच्यामध्ये तुम्हाला अजून काही अचिव्हर्स आहात तुम्ही, किंवा स्पोर्ट्समध्ये काही तुम्ही मेडल आणले आहे, तर त्याचं सुद्धा क्रेडिट तुम्हाला मिळेल. आणि तुमचं जे मेन एज्युकेशन मधलं जे काही तुम्हाला कव्हर करायचं होतं क्रेडिट, ते तुम्हाला एक्झाम करता येईल, एक्झाम्शन मिळेल त्याच्यामध्ये. सो दॅट काइंड ऑफ प्रोव्हिजन्स आर देअर आर सम स्पेशल प्रोव्हिजन्स. प्रोव्हिजन फॉर रेकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग. समजा जसं आता मी सांगितलं की तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन तो एक्सपिरियन्स घेतला आणि तो एक्सपिरियन्स तुम्हाला पुढे कामी येतो आहे, किंवा परंपरागतरित्या समजा आपल्या फॅमिलीमध्ये कुठलं स्किल्स आहे, कार्पेंट्री आहे, स्मिती आहे, किंवा अजून बघतो की गावांमध्ये बघतो की अजूनही ते लोक, परंतु त्यांच्याकडे काही सर्टिफिकेट नाही, क्वालिफिकेशन नाही, काही नाही, अशांना सुद्धा आता मेन फ्रेम एज्युकेशन मध्ये, मेन स्ट्रीम एज्युकेशन मध्ये फॉर दॅट मॅटर येता येईल. त्यांचं असेसमेंट करू शकाल तुम्ही. असेसमेंट केल्यानंतर समजा त्यांनी ते असेसमेंट पास केलं आणि त्याच्यासाठी लागणारा अजून काही जो काही क्रेडिटचा त्यांनी भाग पूर्ण केला, जसं लँग्वेजेस आहे किंवा रीड राईटचं जे स्किल आहे ते समजा त्यांनी पूर्ण केलं, तर दे ऑल्सो कॅन कम इन मेन स्ट्रीम एज्युकेशन. म्हणजे
स्किल आहे, तर स्किल जे आहे ते आता काय होणार की त्याला आपण इम्पॉर्टन्स दिलं नाही, त्याच्यामुळे आपलं जे परंपरागत असणारं जे आपल्याकडे ज्ञान आहे इट इज गोइंग वेस्ट समवेअर अँड इट इज नॉट बिंग प्रमोटेड, म्हणजे ते आता पुढे नाही जात आहे, ते तिथेच थांबतं आणि ते काळानुरूप कुठेतरी मग ते सप्रेस होऊन संपत. म्हणजे अशा कितीतरी कला आपल्या भारतामध्ये होत्या ज्या आता आपल्याकडे नाही आहे, परंतु म्हणून आता म्हणजे नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये हे धोरण राबविण्यात येत आहे की असे जे स्किल्स आहे यांना सुद्धा मेन स्ट्रीम एज्युकेशन मध्ये याला सुद्धा प्रमोट करायचं आहे, यांना सुद्धा आपल्याला मेन स्ट्रीम एज्युकेशन मध्ये आणता येईल. समजा XYZ ला खूप चांगलं एक कार्पेंट्री आहे आणि एखादा ITI आहे, ITI वाल्याकडे सर्टिफिकेट आहे कार्पेंट्रीचं, पण त्याच्याकडे तेवढी कॉम्पिटन्सी नाही आहे जो आपल्या गावामध्ये कार्पेंटर काम करतोय आणि त्याच्याकडे खूप चांगलं स्किल्स आहे किंवा तो काही अवजार तयार करतोय त्याच्याकडे खूप चांगलं स्किल आहे ना, ते सुद्धा त्याला सर्टिफाय करता, त्याला असेसमेंट करता येईल, त्याला आपल्याला मेन स्ट्रीम मध्ये आणता येईल आणि ही ऑर शी कॅन राईज इन हर ऑर हिज एज्युकेशन अप टू व्हेरी हायेस्ट लेवल, अप टू द PhD सो टू से. ओके, अशा पद्धतीचं सुद्धा प्रोव्हिजन आपल्या ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे क्रेडिट फ्रेमवर्क मध्ये. आणि हे सगळ्या गोष्टी आता मी सांगितल्या, परंतु याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट ही आहे की हाऊएव्हर the assessment in all such cases has to be very objective, creditable, strict, and to adhere to the high standard so as to keep the integrity of NCRF, National Credit Framework integrity तेव्हाच राहील जेव्हा तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने त्याला स्ट्रिक्ट वेनी त्याचा असेसमेंट कराल. आणि असेसिंग बॉडीज ह्या ज्या आहे दॅट विल बी रेग्युलेटेड बाय द NCVET, नॅशनल काउन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग जे आहे त्याचं तुम्हाला त्या असेसमेंट बॉडीजला अक्रेडिटेशन घ्यावं लागेल आणि ते अक्रेडिटेशन सुपरवाइज केलं जाईल प्रत्येक वर्षी प्रत्येक वेळी, आणि त्याच्यामध्ये कुठलाही फ्लॉ आला तर देन दॅट विल बी डिरेकॉग्नाइज्ड. ओके, टू दॅट एक्सटेंट थिंग्स विल हॅपन. ओके, सो आता आपण बघितलं की आपल्याला आता क्रेडिट पॉईंट्स मिळणार आहे. ते क्रेडिट पॉईंटसाठी आपल्याला अक्युम्युलेशन म्हणजे त्याचं आपल्याला अक्युम्युलेशन अर्न करावं लागेल, ते स्टोअर करावं लागेल, ते ट्रान्सफर करावं लागेल. ट्रान्सफर कधी कराल तुम्ही? ट्रान्सफर करायला त्याला वेगवेगळे कारण असू शकतात, ते आपण पुढे बघू. अँड देन यू हॅव टू रिडम युअर क्रेडिट, म्हणजे जसं आपल्या बँकेमध्ये पैसे आहेत आपण तो डेबिट करतो म्हणजे त्याला काढतो पैसे, त्याच पद्धतीने तुम्हाला जे क्रेडिट दिलेले आहे ते क्रेडिट सुद्धा रिडम्शन करावं लागेल तुम्हाला. कधी कराल रिडम्शन? फॉर द अवॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा, किंवा ऍडमिशन मध्ये तुम्ही जात आहात दुसऱ्या ठिकाणी तर तेव्हा तुमचं क्रेडिट वापरलं जाईल. क्रेडिट्स ला एक्सपायरी असेल किंवा रिन्युअल पण करू शकाल, दॅट ऑल डिपेंड्स अपॉन युअर रेग्युलेटर. रेग्युलेटर म्हणजे AICTE आहे किंवा UGC आहे किंवा तुमचे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आहे, ऑटोनॉमस कॉलेज, दे आर ऑल द रेग्युलेटर्स, दे विल हॅव टू डिसाइड, दे विल टू टेक द डिसिजन ऑन दिस. सो दॅट काइंड ऑफ थिंग. आता हे आपण अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट अगदी साध्या आणि सरळ भाषेमध्ये समजावण्याचा प्रयत्न करू. एखादा स्टुडंट आहे त्याने ऍडमिशन घेतली तर ही ऑर शी विल क्रिएट ABC ID, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट ID तयार करेल तो. देन इट विल बी शेअर्ड विथ द कॉलेज, कॉलेज विल गेट इट रजिस्टर्ड ॲट NAD, नॅशनल अकॅडमिक डिपॉझिटरी, आणि नॅशनल अकॅडमिक डिपॉझिटरी मध्ये व्हेरिफिकेशन झाल्यावर कॉलेज त्याच्या क्रेडिट्स तिथे डिपॉझिट करेल आणि ते व्हेरीफाय करेल NAD त्या क्रेडिट्स पॉइंट्स, आणि ते व्हेरीफाय झाल्यावर इट विल बी अवेलेबल टू दी स्टुडंट्स अकाउंट. म्हणजे मग त्याला आपलं क्रेडिट किती आहे, क्रेडिट पॉइंट्स किती आहे हे दिसेल आणि तो क्रेडिट पॉइंटचा उपयोग वेगवेगळ्या गोष्टीसाठी करू शकेल. सो दॅट सिम्पल अँड व्हेरी इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट दिस अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट. म्हणजे सर्व आपल्या विद्यार्थी जेवढे काही लर्नर्स आहे थ्रू आउट द कंट्री ऑन अ क्लाउड दिस पर्टिक्युलर थिंग विल रिसाइड. ओके, and then that thing will be utilized by each and every student. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही समजा इन्स्टिट्यूट मध्ये बदल करतात आहात, तर एका इन्स्टिट्यूट मधून दुसऱ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला तुमचे जे क्रेडिट आहे अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट ते वापरायचे आहे, तर तुम्ही वापरू शकता ते क्रेडिट ट्रान्सफर करायसाठी किंवा दुसऱ्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतात तेव्हा. परंतु याच्यामध्ये देअर मे बी 3 काइंड्स ऑफ ट्रान्सफर्स, की दोन्ही कॉलेजमध्ये एकच कोर्स आहे आणि एकच सब्जेक्ट आहे, सगळ्याच्या सगळ्या क्रेडिट तुमच्या ट्रान्सफर होईल. परंतु दोन्ही कॉलेजेसमध्ये अंडरस्टँडिंग पाहिजे, MOU पाहिजे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर केस 2 मध्ये सेम कोर्स आहे परंतु डिफरंट सब्जेक्ट्स आहे, काही प्रमाणात डिफरंट आहे, तर जे सेम आहे त्याचं क्रेडिट ट्रान्सफर होईल, परंतु जे सेम नाही त्याचं
क्रेडिट तुम्हाला इथे अर्न करावं लागेल आणि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दॅट पर्टिक्युलर कॉलेज ऑर इन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड द एंट्री मॉड्यूल. ओके. आणि तिसऱ्या केसमध्ये दोन्ही कोर्स आणि सब्जेक्ट डिफरंट आहे, तर तुम्हाला सगळेच्या सगळे इथे अर्न करावं लागेल, बट युअर ट्रान्सफर इज पॉसिबल. ओके. युअर क्रेडिट विल रिमेन इन युअर क्रेडिट बँक ॲज सच. सो दॅट काइंड ऑफ सिनेरियोज कॅन बी देअर. ओके. आणि त्याच्यानंतर हे तुम्हाला बघा की एस्टॅब्लिशिंग अकॅडमिक इक्वेलन्स विदिन अँड बिटवीन जनरल एज्युकेशन व्होकेशनल कसं आपण करू शकाल, काय त्याचे नियम आहे. तर लर्नर मस्ट हॅव अक्युमुलेटेड क्रेडिट्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिक्युलर लेवल. ओके. आणि इक्वेलन्स इज पॉसिबल ओनली विदिन द असेसमेंट बँड. म्हणजे तुम्ही आपण जे ही डायग्राम बघितली होती त्याच्यामध्ये याच्यात डिफरंट कलर्स तुम्ही बघता. हे जे डिफरंट कलर्स आहे हे असेसमेंट बँड्स आहे. तर एका बँड मधून दुसऱ्या बँड मध्ये जायसाठी पहिला बँड तुम्ही क्लिअर केला तरच तुम्हाला दुसऱ्या बँड मध्ये अलाउ केला जाईल. सो दॅट काइंड ऑफ थिंग इज मेन्शन हिअर. ओके. म्हणजे इक्वेलन्स इज पॉसिबल ओनली विदिन द सेम असेसमेंट बँड अँड लर्नर वुड नीड टू क्लिअर दी or pass the previous assessment band to move to the next assessment band मध्ये. Okay. Then credits accumulated are with respect to each assessment band. Okay. And its life will be decided by the concerned regulator. Okay. So that kind of thing is going to be there. म्हणजे आता समजा तुम्ही 12वीचं सर्टिफिकेट पाहिजे तुम्हाला, तर 12वीचं सर्टिफिकेट कशा कशा पद्धतीने मिळू शकेल. एक तर तुम्ही 12वीच्या एक्झामिनेशनला बसून डायरेक्ट मिळू शकतं, किंवा तुम्ही 10वी आहात तर 2 वर्षाचा ITI केला आहे आणि सम लँग्वेज कोर्सेस केले तर तुम्हाला 12वीचं सर्टिफिकेट मिळू शकतं. 10वी पास आहात आणि 3 वर्षाच्या डिप्लोमाचे तुम्ही 2 वर्ष पूर्ण केले तर आता आपण जे म्हणतो की डायरेक्ट सेकंड इयर ऍडमिशन ते. आणि 10वी आहे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऍट NCRF लेवल 3.5 आणि 4 हे समजा तुम्ही केलं आहे तरी तुम्हाला इथे 12वीचं सर्टिफिकेट मिळू शकतं. आणि 12वीचं सर्टिफिकेट एकदा मिळालं की तुम्ही तुमच्या मेन स्ट्रीम एज्युकेशनला जाऊ शकता, डिग्री एज्युकेशनला. आधी प्रोव्हिजन नव्हती, कारण ITI मध्ये एखाद्याने ऍडमिशन घेतली तर त्याचा तिथे डेड एंड व्हायचा, म्हणजे तो परत येऊ शकत नव्हता. आणि यायचे असेल तर 10वी पासून परत त्याला सुरुवात करावी लागत होती. तर हे जे आहे हे सगळं अकॅडमिक आपला NCRF मुळे पॉसिबल झालेलं आहे. ओके. तसंच ही एक हायर एज्युकेशन मधली कन्सेप्ट आहे की सेकंड इयरचं पाहिजे असेल तुम्हाला सर्टिफिकेट तर तुम्ही कशा पद्धतीने ते मिळवू शकता. ओके. अँड देन एस्टॅब्लिशिंग मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट काय आहे, म्हणजे कुठे तुम्हाला याची आवश्यकता होते. तर ह्याच्यामध्ये अकॅडमिक एज्युकेशन टू व्होकेशनल एज्युकेशन ऑर व्हाईस वर्सा, म्हणजे तुम्हाला इकडनं तिकडे जायचं असेल, अकॅडमिक एज्युकेशन मधनं व्होकेशनल मध्ये यायचं असेल किंवा व्होकेशनल मधनं अकॅडमिक मध्ये यायचं असेल तर तुम्हाला ते पॉसिबल आहे इथे. नंतर व्होकेशनल एज्युकेशन आणि अकॅडमिक एज्युकेशन मधून तुम्हाला जायचं आहे जॉब मार्केटला किंवा जॉब मार्केट मधनं परत यायचं आहे इकडे तरी इट इज पॉसिबल. दॅट इज वेअर वी कॉल इट ॲज अ मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट. ओके. आणि मल्टिपल एंट्री मल्टिपल एक्झिट enables your horizontal movement or vertical movement with lateral entry options based on your total credits accumulated, म्हणजे तुमच्या सगळ्या क्रेडिटवर अवलंबून आहे. ओके. आणि the proposed equivalence by virtue of this national credit framework highlights how students can accumulate necessary credits that will allow a student to re-enter the mainstream education. So this multiple entry multiple exit is always possible. I mean there are multiple pathways basically you can create in your education journey as such. म्हणजे तुम्हाला तुमचा जो शैक्षणिक प्रवास आहे हा वेगवेगळ्या मार्गाने होऊ शकतो. ओके. सो दॅट काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल. लाईक सपोज फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला माहिती आहे हे हायर एज्युकेशनचं तर माहिती आहे तुम्हाला की फर्स्ट इयरमध्ये तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल, सेकंड इयरमध्ये डिप्लोमा मिळेल, थर्ड इयरमध्ये डिग्री मिळेल, फोर्थ इयरमध्ये ऑनर्स मिळेल वगैरे वगैरे. समजा तुम्ही 5 इयर इंटिग्रेटेड बॅचलर मास्टर कोर्स करता आहात तर पहिले 3 वर्ष तुम्ही डिग्री केली आणि तुम्हाला आता ते सोडून दुसरीकडे जायचं आहे तर ते दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. किंवा MTech प्रोग्राम मध्ये फर्स्ट इयर केला आहे तर तुम्हाला MHOC डिग्री मिळू शकेल. So that kind of flexibility is there. Okay. So with this we are coming to the end of this particular presentation. I will not go in details about the salient features because we have already discussed it.
ओके. आणि त्याच्यामुळे आय वुड लाईक टू बेसिकली स्पेंड सम टाइम इन युअर क्वेरीज विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी. ओके. Also will not go into executive summary here. We'll just discuss for few seconds about the challenges and opportunities. तर आपल्याला वरवरपांगी हे जरी दिसत असेल की NCRF किती चांगला आहे आणि आपल्याला किती चांगली फ्लेक्झिबिलिटी आपल्या स्टुडंटसाठी मिळेल, परंतु इट हॅज कम अलॉंग विथ the challenges. Okay, there are many challenges like standardizing the credit system, ensuring the quality of vocational education across the country, ensuring widespread awareness and acceptance of the framework among students, parents, educators, also crucial ना. सगळ्यांनी हे accept केलं पाहिजे. नंतर for example, different states and institutions may have varying levels of readiness to implement. काही स्टेट्सने केलं, काही स्टेटने केलं नाही आहे इम्प्लिमेंटेशन. ओके. सो दॅट काइंड ऑफ थिंग्स आर हॅपनिंग. सो देर आर मेनी चॅलेंजेस. परंतु हे चॅलेंजेस जर ओव्हरकम केले तर आपल्याकडे ॲम्पल ऑपॉर्च्युनिटीज आहे. खूप मोठी एक संधी आपल्याला आहे ह्या एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमातून, ह्या नवीन क्रेडिट सिस्टमच्या माध्यमातून बेसिकली, की डेमोक्राटायझेशन ऑफ द एज्युकेशन इथं होत आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण हे बघतो की इट विल ऑल्सो फॉस्टर अन एज्युकेशन सिस्टम ॲज सच. ओके. विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द इकॉनॉमी, प्रमोटिंग स्किल्स डेव्हलपमेंट अँड. कारण आपण बघितलं की जगामध्ये काय सुरू आहे, काय बदल होत आहे, आणि आपण अजूनही तेच गोष्टी घेऊन बसलो तर मला वाटते आपण वी आर गोइंग टू रुइन अवर नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे आपण आपल्या पुढच्या जनरेशनला धुळीस मिळवतो आहे असं आपली आपल्याला असं एक काय म्हणतो त्याला एक अशा पद्धतीचं एक आपल्यावर ब्लॉट न यावा म्हणून आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक आहे. इंडस्ट्रीज कुड कोलॅबरेट विथ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हे प्रोव्हिजन दिलेली आहे आता. आणि फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कमिंग फॉरवर्ड अँड टाईंग अप विथ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स. कारण की याच्यामध्ये त्यांचा जो ट्रेनिंगचा पिरियड आहे तो कमी होतो आहे. ते सरळ सांगतात की आम्हाला ह्या स्किलचे लोक पाहिजे, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही ह्या याच्यामध्ये बदल करा. दोज आर पीपल देअर इन द बोर्ड ऑफ स्टडीज आणि सगळं सिलेबस स्ट्रक्चरिंग मध्ये आता आणले पाहिजे आपण, जेणेकरून आपल्या स्टुडंट्सला त्याचा फायदा होईल. सो दॅट काइंड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आर देअर. ओके. आणि मग हे सगळं व्हायसाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, रिकमेंडेशन्स काय आहे, तर एक्सपांडिंग द रीच ऑफ NCRF नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एक्सपांड करायला पाहिजे. एनहान्सिंग इंडस्ट्री कोलॅबोरेशन, मॉनिटरिंग अँड इव्हॅल्युएशन आपण व्यवस्थित केलं तर मला असं वाटतं की आपलं पुढचं जे भविष्य आहे विद्यार्थ्यांचं ते खूप खूप चांगलं आहे. आणि म्हणून UGCने सुद्धा तुम्हाला आता माहिती असेल की नवीन एक डिग्री तयार केलेली आहे, म्हणजे त्याला एम्बेडेड अप्रेंटिसशिप डिग्री असं म्हणतात. आणि याच्यावर आपले जे चेअरमन UGC यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. तो व्हिडिओ मी तुम्हाला आता दाखवतो. प्लीज गिव्ह मी सम टाइम. The National Education Policy 2020 emphasizes that students must be provided with experiential learning along with the theoretical knowledge that they gain in the universities. To realize this goal, UGC has announced a new degree program. It is called Apprenticeship Embedded Degree Program. Whether it is a 3-year degree program or 4-year degree program such as BA, BCom and BSc and other degree programs, through the new scheme that UGC has announced, students will have the opportunity to do apprenticeship in collaboration with industries. If it is a 3-year undergraduate program, students can spend up to 3 semesters on the-job training in the industries. In the case of 4-year undergraduate programs, they can spend up to 4 semesters in industry, gaining this practical experience. The goal of this apprenticeship embedded degree program is to train the students to achieve specific learning outcomes and competencies so that they are employment ready. All higher educational institutions which have accreditation from the NAC or they are part of NIRF ranking
they are eligible to apply and implement this apprenticeship embedded degree program in their institutions. This is also a great opportunity for building better collaboration with the industry, and industries also will benefit this program because you will have graduates coming out of the universities with specific skills suitable to the industries with which the universities work to run this program. Another advantage to the students is that they can also get stipend either from the government by applying to the NATS portal, or the stipend can be paid by the industry directly to the students. The higher educational institutions will track the progress of the students after completing their program, and we hope that by implementing this program in the universities, the employment opportunities of the students will be enhanced significantly. So, dear friends, this was the announcement made by the chairman University Grants Commission about the embedded degree as such. With this, we come to the end of this particular presentation. If you have query, uh, those can be discussed. So with this, I am going to stop this presentation and let's discuss now. Hope I have met the expectations of the organizers. Yes, sir. It was a nice session. Lot of new insights you have given related to NCRF and many other points related to National Education Policy 2020. Friends, if you have any question, please feel free to ask. Sir, sir, may I Yes. audible? Yes, sir. Ah, Yes. yes, sir. Bola. Okay. Sir, if students completing required credits in UG and PG, after UG and PG, he get admission for professional courses. So my question is this: for example, MLIC or LLB courses. So previous credits also we will carry forward for Which current courses? education, or Sir, uh, which courses you for told? example, for Master of Library Science and for LLB courses. If Uh-huh. student takes admission, so previous credit will carry forward for it for them for education purpose or not, sir? See, suppose student has earned a credit, okay, in a particular stream, in a particular discipline, okay. Now he or she wants to change the discipline altogether, okay. So, whatever the commonalities or the basic requirements he has earned the credit for those earlier will be considered in the next course when he or she takes the admission in new discipline, and then at the time of taking the admission there will be some entry module for that particular discipline. So that basic requirement he or she will have to complete so that he or she becomes eligible to take admission in that course. Like एमलिप के लिए अगर पहले उसने दूसरा कोर्स किया है पर उस कोर्स में अगर कुछ कॉमनलिटीज है, कुछ सब्जेक्ट्स है, आईसीटी है या और कुछ है और वो उसमें भी है दूसरे एमलिप में, तो वो नहीं करना पड़ेगा, पर बाकी एंट्री मॉड्यूल्स उसको करने पड़ेंगे. Okay, sir. Thank you. Yeah. Anybody else? Dear all participants, I hope you were there really in this session. If I am not mistaken, kindly turn on your videos so that at least virtually we can see each other. How many of you are there? Yeah, Dr. Upendra is the only candidate. I think Dr. Deepa is there. Nehal madam is there. Anybody else? Bhagwan sir. Kadgal sir was there in the Yes, sir. as such. Yeah, yeah. What about others? They are really in the session. Okay, since you don't have the query, or if at all you have the query, we can discuss. Otherwise, I'll just take feedback in few minutes from you because we are in the collaboration, right? So I just wish to get your feedback about the course, how it is going on.
and how many of you were really, attentive. That will get reflected in your feedback. Actually, sir, this NEP thing is newly. Uh, Hello, Ha, bola, bola. NEP is a newly concept in front of us, sir. But this course is definitely beneficial for us for upcoming days, sir. वा वा छान खूप म्हणजे चांगलं आहे म्हणजे व्यवस्थित तुम्हाला याचं ज्ञान मिळत आहे का NEP 2020. Exactly. हो सर हो एक्झॅक्टली सर. ओके आणि आज तर फारच छान लेक्चर झालेलं आहे सर आपलं त्या संदर्भात. तुमचे अजून काही सजेशन आहे का म्हणजे याच्यामध्ये अजून आपल्याला कसं चांगलं करता येईल. अं, Fine. So, Priti madam, we are coming to the end of. Actually, you can give your suggestions in writing or on our email or WhatsApp group. आणि तिथे तुम्ही शेअर करा so that we also will have the chance to improve upon, right? Yes. That will help us in a great way as such. So with this, I again extend my thanks to all the participants who were the patient listeners in this session. म्हणजे खूप शांततेने आता होते की नाही माहिती नाही परंतु शांततेने ऐकलं आणि धन्यवाद. Thank you so much, sir. On behalf of all the participants, I extend my Thank you, thanks sir. to Thank you, you. sir, Thank you, sir. for engaging such an informative session for all the participants. So I Thank leave you it. once again, sir. Thank you. Okay. Thank you. Friends, here we will take 5 minutes break. We'll start one session within 5 minutes. Next resource person join हुए हैं. Please don't leave the meeting. We will start next session within 5 minutes. Yes, ma'am. Good evening, Muktai ma'am. Good evening, ma'am.